all. I'm Ganeshkumar. So, topics பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு போய்கிட்டு இருக்க ஒன்று with respect to today is also with respect to environment. Last 3 classes we are going completely discussed with the areas of global warming and climate change. Some of the basic concepts அதில் கொஞ்சம் understand பண்ணிருந்தோம். What is meant by global warming, climate change, how it is directly or indirectly affect the ecosystem or with respect to globe. Then other than that, what are all the initiatives or mechanisms, various mechanisms like financial adaptation and mitigation mechanisms were promised or committed by various nations in the UNFCCC. What is the role of UNFCCC? Then what is the commitments or nationally determined contributions which was given in the Paris Agreement, and very recently with respect to Glasgow Summit, which was held in November 2021. Okay, so in the various initiatives or 3 classes, very especially we are concerned with global initiatives. So various coalitions, various financial mechanisms, financial supporting systems, then clean climate funds or climate finance. So in the various initiatives அதில் கவர் பண்ணியிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அடுத்த ஒரு மேஜர் டாபிக் அப்படின்னு இதுல ரொம்ப கொஸ்டின் ஏரியாஸ் அப்படின்னு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிலிம்ஸ் ஏரியால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வெரி ரீசென்ட்லி வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் வேரியஸ் கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் geo engineering mechanisms. So geo engineering mechanisms in sense nothing but we are committed. Okay, so we are committed to reduce the net zero emission by 2050. Okay, so 2050 the net zero of carbon dioxide emissions by half or reduce பண்ணனும் அப்படிங்கிறது, that is net zero by 2015 global commitment. Because if it is not happen means அது நடக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்துல the globe faces, that is earth faces many catastrophic events or many consequences all because of that. So in order to overcome those challenges, so or avoid those issues, okay, so we are planning various types of mitigation and adaptation strategies. So mitigation and adaptation strategies la varakoodiya one of the mechanism the carbon sinking mechanism or carbon sequestration mechanisms with respect to geoengineering mechanism. So it's nothing but altering the carbon dioxide proportions. So proportions in sense the emissions. So emissions in varumbodhu we cannot able to avoid. So to be very frank in this rapid phase of industrial development. So rapid phase of industrial development, you cannot able to avoid the emissions of carbon dioxide. Adu ipo irukkudiya latest technologies demand for the high energy consumptions like artificial intelligence ah irukattum, machine learning ah irukattum, illa blockchain technologies ah irukattum. So the cryptos la paakrom illaya. So cryptos indha mari aspects la paakumbodhu it needs supercomputers. So supercomputers அப்படின்னு வரும்போது one of the major concern with those things is nothing but it is consuming more number of energy. So அப்போ consuming more number of energy அப்படின்னு வரும்போது we cannot able to stall our development, but at the same time we cannot able to compromise the earth's global warming and climate change aspects. So அப்போ ரெண்டையும் ஈக்குவலா எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னா we should focus on various approaches. So various approaches அப்படின்னு வரும்போது we should concern with various carbon sequestration mechanisms as well as geoengineering mechanisms. Nothing but to capture, how to capture the carbon from the atmosphere. அவ்வளவுதான். How to balance the net zero. So இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல தான் இந்த aspects நம்ம கவர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். So அதுல வெரி ஸ்பெசிபிக் நம்ம பார்க்க போனோம் பார்த்தீங்கன்னா various initiatives in the name of Afforestation Program. நம்ம இந்தியா கன்சர்னோட இதை ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். Afforestation Program னு வரும்போது we are having 3 types of flagship schemes. Okay, so one is Green India Mission, then another one is with respect to National Forest Program. Okay, so on the various initiatives we are following. Then what type of financial supporting system we are adopting through from that அப்படிங்கறத first understand பண்ணிக்கலாம். Then carbon sequestration in ocean, it is considered to be one of the potential ground by various means of natural process or through by means of chemical process or through by means of electrochemical process. And the various aspects la enna pandranga, they are trying a carbon sequestration mechanisms in the ocean. Okay, then the geoengineering mechanisms are nothing but direct air carbon capture and storage mechanism and bioenergy carbon capture and storage mechanisms. These are all the techniques
and above than that, carbon mineralization. So இதெல்லாம் geoengineering mechanisms. Then other than that, water seer are nothing but in terms of drought conditions or in terms of any shortage of waters. So அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜிஸ் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் இது இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்கை விட்டு அவையில இருந்தாலும் பட் இது இதுக்குள்ள ஒர்க் பண்ணிக்கிற போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம்வேர் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது வேற எங்கேயும். ஸோ அதனால இதுக்குள்ள கொண்டு வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். தென் ஒன் மோர் திங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஐஸ் தூப்பா. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜியோ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிசம்ஸ் சொல்ல முடியும். ஸோ ஒன் பை ஒன்னா நம்ம போகலாம். ஓகே, ஸோ ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சேலஞ்சஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி குளோபல் நேஷன்ஸ் கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது, ஒன் செகண்ட். So global nations commitment அப்படின்னு வரும்போது the major challenges with respect to net zero by 2050. So இந்த net zero by 2015 அப்படின்னு வரும்போது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டை நீங்க எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you have to bring some carbon sequestration or carbon sinking mechanisms. So carbon sinking mechanismsங்கிறது by நேச்சராகவே நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ், either by means of artificial progression இருக்கு. நேச்சுரலா நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது through by means of afforestation தான். So afforestation or as well as mitigation mechanisms or management of forests. So இந்த ஒரு கண்டிஷன்ஸ்ல தான் இந்த ப்ராசஸ் போகும்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ கார்பன் சிங்கிங் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஒன் ஆஃப் த எஃபெக்டிவ் டூல் டு ரெடியூஸ் தி greenhouse gas emissions or to control the greenhouse gas emissions. Reduce பண்ண முடியாது, we may control it. Okay, or we can able to manage it அப்படின்னு வரும்போது, so one of the best tool to overcome the challenges of carbon dioxide emissions னு வரும்போது we go for an afforestation program. So afforestation programs னு வரும்போது what is the global commitment we gave in front of the UNFCCC அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா in the Paris agreement we come with an intended nationally determined contribution, INDC னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அது மூலமா நம்ம என்ன கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா by 2030 okay, by 2030 we are promised that we can sequester above up to 2.5 to 3 million tons of additional carbon dioxide equivalent by 2030. In sense 2.5 to 3 million tons of carbon dioxide emissions இருக்கு இல்லையா, இதை sequestration பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசத்தை we are progressing in actions அப்படின்னு சொல்றோம். per year இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜி படி பார்த்தா 18 million tons நம்ம வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதா சொல்றோம். இட் இஸ் வெரி லெஸ் தான் கம்பேரிட்டிவ்லி. ஒரு ரிசர்ச் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா if this type of mechanisms will lead means that is இந்த ஒரு ப்ராசஸ் ப்ராக்ரஷன்ல நம்ம போய்கிட்டு இருந்தோம்னா we cannot able to achieve this commitment அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் எனிவே in future due to some other initiatives இது நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அது போக ரீசெண்டாக இந்த கிளாஸ்கோ சமிட் நடந்துச்சு இல்லையா. ஸோ பிஃபோர் தட் சமிட் ஸோ அவர் என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்டர் ப்ராமிஸ்ட் தட் we can further go for additional 2 billion carbon sequestration by 2030. It means that they said up to 5 billion tons of carbon dioxide we can able to sequester, in sense store பண்ண முடியும், we can, or we can able to sink into the land, or we can able to absorb from the atmosphere அப்படிங்கிறது கமிட்மெண்ட் இருக்கு. But what is the prevalent program or what is the progressing mechanisms what we are practicing in the Indian system அப்படின்னு வரும்போது we have certain afforestation programs. So major நம்மளோட afforestation program எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா afforestation through natural or artificial regeneration. In sense we are not only concerned with natural process but also we are having certain artificial mechanisms too. In sense nothing but we are changing the land use pattern. Okay, so land use pattern வரும்போது it is an artificial regeneration, but at the same time it will lead to a carbon sequestration. Okay, so அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா both அந்த நேச்சுரல் ப்ராக்ரஷனும் இருக்கும், at the same time commercial aspects அதுக்குள்ள இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் to safeguard the players. Okay, in around the forest area இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காண்டி என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா some artificial promotional mechanisms இருக்கும். Other than that they are having certain protection mechanism as well as management. So protection mechanism in sense nothing but to safeguard, and management is nothing but to maintain that resources. So அந்த ஒரு கன்சர்ன்ல தான் our afforestation programs was built. So அந்த கன்சர்ன் படி பார்க்கும்போது இப்போதைக்கு so far okay we are having 3 types of schemes in the name of National Afforestation Program scheme, National Mission for a Green India, and the Forest Fire Prevention and Management scheme. So in the 3 scheme it was under the control of Ministry of Environment.
And these 3 schemes are also based on the centrally sponsored scheme because forest is a concurrent list. Okay, so centrally sponsored schemes அப்படின்னு வரும்போது mostly for the normal states அப்படின்னு வரும்போது 60-40 ratio இருக்கும். 60% given by the central government, 40% given by the state government. For the northeastern states பொறுத்தளவுக்கு 90:10 ரேஷியோல இருக்கும். ஏன்னா இது பொறுத்தளவுக்கு இது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கிறதுனால சொல்றேன். ஸோ சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர் ஸ்கீம், சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம்கான டிஃபரன்ஸ் அதுதான். சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம்ஸ் அப்படிங்கிறது யூனியன் லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே என்னன்னா சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம்ஸ்குள்ள கொண்டு வருவாங்க. வேற ஸ்டேட் லிஸ்ட்லயும் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கிறது சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர் ஸ்கீம்ஸ்குள்ள கொண்டு வருவாங்க. சும்மா ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றது. ஓகே, இந்த நேஷனல் அஃபாரஸ்டேஷன் ப்ரோக்ராம் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் கன்சிடர்ட் பி ஒன் ஆஃப் த ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்கீம்னே சொல்லலாம். எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் இட் இஸ் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் கன்சிடர்ட் டு பி அ கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்னே சொல்ல முடியும். பிகாஸ் தே ஆர் இன்வால்விங் தி லோக்கல் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். Local participants in sense nothing but the tribal peoples in around the forest areas. Okay, so the scheme was considered to be old, but its intensity and its relevance are prevalent till today. Okay, so அதனால தான் contemporary aspects சேர்த்து ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது ஒரு சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம். ஓகே, ஸோ சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் அப்படின்னு வரும்போது ஸ்டேட்ஸ் சென்டர் ரெண்டுமே என்ன பண்ணிக்கிறவாங்க, ஷேர் பண்ணிக்கிறவாங்க. So it is considered to be one of the flagship program அப்படிங்கிறது. It's nothing but it is a popular scheme by the ministry. So இது மூலமா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the areas which are considered to be degraded forest. Degraded forest in sense nothing but it lead to one deforestation. Okay, so deforestation போகக்கூடிய கண்டிஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதை என்ன பண்றாங்கன்னா மீட் எடுக்கிறது தான் இதோட வேலை. ஓகே, ஸோ வித் பீப்புள்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் and decentralized forest governance. Decentralized forest governance ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I will tell. Okay, so through by means of joint forest management committee மூலமா தான் இது இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்குள்ளே கொண்டு வருவாங்க. அப்ப இந்த இடத்துல இந்த decentralized forest governance implementation ஆகும். ஓகே, ஸோ இது மூலமா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is considered to be both nature as well as artificial தான், because it will focus on the livelihood of the people. ஸோ அப்போ timber ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூசர்ஸும் இதுக்குள்ள என்ன பண்ணிக்குவாங்கன்னா they can manage. ஓகே, ஸோ அப்போ இது மூலமா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன், ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்றாங்க. இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நோட்டபிள் ஃபேக்டர் எதுன்னு பார்த்தா இந்த ஒரு விஷயம், தட் இஸ் ஜாயிண்ட் ஃபாரஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி. ஸோ வாட் இஸ் தி role of joint forest management committee and who are all the stakeholders or who are all the participants involved in this committee அப்படின்னு வரும்போது it is nothing but it is working in the village level. So village levelன்னு வரும்போது இந்த joint forest management committeeல யார் இருப்பா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it includes, okay, the joint forest committee is an agency formed at the village level. Okay, so who is the member of this committee means the officials also there, but it also includes the village peoples. Okay, so யார் இந்த village peoples இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the situated adjacent to reserved forest. So reserved forest சுத்தி இருக்கக்கூடிய village peoples இருப்பாங்க இல்லையா, இவங்களும் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டில மெம்பரா இருப்பாங்க. சரி, இவங்களுக்கு என்ன ரோல் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் செலக்டிங் ஆஃப் பிளான்ட் ஸ்பீசிஸ். ஓகே, ஸோ எந்த பிளான்ட் ஸ்பீசிஸை செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இவங்களோட கன்சல்டேஷனோடையும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. As well as how much of financial resources are required and what type of physical equipments we required அப்படிங்கிறது, then to maintain the awareness program. So இது எல்லாமே யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் ஃபாரஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி தான் பண்ணுவாங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏரியா. Okay, because it is concerned to be on community development program, in sense a participation program. People participation program அப்படிங்கறதுனால தான் இது decentralized governance programனு சொல்றோம். So you have to note it down this point. That is the joint forest management committee. So இவங்களோட ஒர்க் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா nothing but afforestation, management and protection of forest, as well as they are also focusing on environmental education through by means of awareness program, as well as they are focusing on restoring watershed capabilities. ஓகே, அந்த ஸ்ட்ரீம்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ ரிவர் ஸ்ட்ரீம்ஸ், ஸோ அந்த ஏரியாஸை ப்ரொடெக்ட் பண்றது, கேட்ச்மெண்ட் ஏரியாஸை என்ஷூர் பண்றது, தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கிரியேட்டிங் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ். இது எல்லாமே எதுக்குள்ள வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேஷனல் அஃபாரஸ்டேஷன் ப்ரோக்ராமுக்குள்ள தான் வரும். ஓகே, இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அஃபாரஸ்டேஷன். Okay, the scheme is implemented in the 3-tier institutional setup. One is with respect to Forest Development Agency at the state level, Forest Development Agency at the Forest Division level, and the Joint Forest Management Committee. So in the at village level, இதோட 3-tier system தான் function ஆகுது. Note it down, this area is very much important.
So in the area questions were the kind of possibilities in terms of either in the contemporary perspective or from the conventional perspective. So அதுக்காக எடுக்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் இது. It is considered to be one of the important scheme with respect to afforestation. இது தெரியாம நம்ம போக முடியாது. The next scheme is with respect to National Mission for Green India. It is considered to be one of the flagship program or 8 mission mode project இருக்கக்கூடியது. National Action for Climate Change இருக்கு இல்லையா, Program for Climate Change, National Action Program for Climate Changeங்கிற ஒரு 8 ப்ரோக்ராம் இருக்கும். அதுக்குள்ளதான் நேஷனல் சோலார் மிஷன்லாம் வரும். ஸோ அந்த ஒரு ப்ரோக்ராமுக்குள்ள ஒன் ஆஃப் த ஸ்கீம் தான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேஷனல் மிஷன் ஃபார் கிரீன் இந்தியா. ஸோ இதோட ஒர்க்கும் சேம் அதே தான். இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் அடாப்டேஷன், மிட்டிகேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தான். அட் த சேம் டைம் இட் ஆல்சோ என்ஹான்ஸ் கார்பன் சிங்க்ஸ். ஸோ கார்பன் சிங்க்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்றது இதோட ஒர்க்கா இருக்கு. சாரி, ஓகே. ஸோ கார்பன் சிங்க்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்றது இதோட ரோலா இருக்கு. தென் டு ப்ரொடெக்ட் தி வல்னரபிள் ஸ்பீசிஸ், ecosystem and creating an employment opportunities for the members who are forest dependent. So tribal communities இருப்பாங்க இல்லையா, இவங்களுக்கான ஒரு சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டமாகவும் இந்த நேஷனல் மிஷன் ஃபார் கிரீன் இந்தியா இருக்கு. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ். இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் கோல்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ப்ராமிஸ்டு தட் it will, through from the scheme, it increase the forest cover to 5 million hectare of forest or non-forest lands, improve the quality of forest cover on another 5 million hectare areas, improve ecosystem services including biodiversity, hydrological services, provisioning of fuel, fodder, timber and non-timber forest produce. Okay, then forest based livelihood income for about 3 million households. Then enhanced carbon sequestration by 50 to 60 million tons by 2020. So in the proposals ரொம்ப முக்கியம். So note it down. So இது ஒரு mechanism, through from that they are facilitate the afforestation program. The third thing is we all know that there is an issue with the forest fire. Frequent forest fires happened in the month of March, April. So very frequent. Recently we were going to see that things. Okay. So April, May we will see many forest fire in around the areas of some desert, that is some forest areas like Chhattisgarh areas, then Odisha forest areas. So இங்கெல்லாம் frequent என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். தமிழ்நாட்டிலோட சம் ஆஃப் த திங்ஸ் வெரி நடந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ இஷ்யூஸ் நடந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தென் ஹவு டு மேனேஜ் இட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there is a plan in the name of National Action Plan on Forest Fires. ஸோ அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஸ்கீம் தான் இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கீம். So it is also considered to be one of the flagship scheme, but it is not giving that much importance on this place. Okay, so என்ன reason அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is concerned with the disaster management. So disaster management குள்ள இருக்கிறதுனால இது நம்ம அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை, பட் மிட்டிகேஷன் மெக்கானிசம்ல it is considered to be one of the important area. So ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஏரியாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்கீம்ஸ்ல ஒன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நேஷனல் அஃபாரஸ்டேஷன் ப்ரோக்ராம் ஒன்று பார்த்துக்குங்க, த நேஷனல் கிரீன் இந்தியா மிஷன். ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. யூ கேன் ஏபிள் டு expect some question from this area. Okay, so இது with respect to carbon sequestration in the land areas. What in the ocean field? So ocean areas nu varumbodhu there are three types of mechanisms rest with them. One is through by means of ecological approach, or through by means of natural approach, or through by means of chemical. Adding some chemical in the ocean water will facilitate the carbon sequestration. The third thing is through by means of electrochemical. Electrochemical means nothing but through by means of electricity. So idu moolama they believe that, or they done some research through from that, they supporting some carbon sequestration techniques, but technologies are having certain limitations too. So evlo we are adopting some artificial mechanisms or through by means of geoengineering process and solromo, so same amount of certain limitations also rest with that. So adu one by one paatharla. So it is also considered to be one of the potential question area in the terms of prelims. Okay, so அப்படி இருக்கையில so அந்த ஏரியாஸ்க்கு பார்க்கும்போது with respect to இது ரொம்ப சேர்த்தே பார்த்துக்கணும், ஃபார் காம்பன்சேட்டரி அஃபாரஸ்டேஷன் ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பிளானிங் அத்தாரிட்டி. இது கேம்பாஸ் இதுன்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் இனிஷியேட்டிவ். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாகவே some forest areas which was shifted for the any commercial projects like building of dams or reservoirs, or for the road, or some for industrial purpose, or for the mining purposes அப்படின்னு வரும்போது it want to get an environmental clearances. So environmental clearances வாங்குறதா இருந்தா, so environmental clearances வாங்குறதா இருந்தா that concerned project or concerned company has to pay some compensation.
for the afforestation in somewhere. Okay, so ஒரு natural areas நீங்க destroy பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you have to go for some afforestation in some other areas or in around that areas. So அப்ப அதுக்கு they have to pay some fund or some compensations கொடுத்தாகணும். So but அந்த compensation என்ன ஆகிறது இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போய் rightful persons reach ஆச்சான்னு கேட்டா இல்ல. So that the NGOs filed in the Supreme Court some cases. So as a result, the Supreme Court directed the Ministry of Environment and Forest to create a compensatory afforestation fund management and planning authority. So under that, there must be a fund, it has to be created. Such a fund has to utilize only for the afforestation programs. அப்படிங்கிற direction-ஓட கொண்டு வந்தாங்க. So அதுக்கு they passed an act. So அந்த actல create ஆன authority தான் that particular compensation or afforestation fund management and planning authority ன்னு சொல்றோம். ஸோ இவங்களோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் சென்ட்ரலைஸ்ட் ஆர் நோடல் ஏஜென்சி. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆக்ட் அஸ் அன் அட்வைசரி கவுன்சில். ஸோ இந்த அட்வைசரி கவுன்சில் யாருக்கு கொடுக்கக்கூடிய அட்வைசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு தி ஸ்டேட் கேம்பஸ். ஸ்டேட் ஹேஸ் டு ஆல்சோ கிரியேட்டட் சம் அஃபாரஸ்டேஷன் அத்தாரிட்டிஸ். ஓகே, மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ஆகணும். தென் இட் ஹேஸ் டு கைட் சர்டன் பிசிக்கல், டெக்னிக்கல், சயின்டிபிக் அட்வைசஸ் டு தி கேம்பஸ், ஸ்டேட் கேம்பஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ், பிளான்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிவ்யூ பண்றது இவங்களோட ஒர்க். ஜஸ்ட் நோட் இட் டவுன். இதெல்லாம் உங்களோட கன்வென்ஷனல் ஏரியால மினிமம் லெவல்ல யூ ஹாவ் டு நோ தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ இது தெரியாம யூ கேனாட் ஏபிள் டு கோ. ஸோ இது ஒரு ப்ராசஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அஃபாரஸ்டேஷன் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபண்டிங் சப்போர்ட் சொல்றேன். இப்போ இந்த நேஷனல் அஃபாரஸ்டேஷன் ப்ரோக்ராமா இருக்கட்டும், இல்ல நேஷனல் கிரீன் இந்தியா மிஷனா இருக்கட்டும், இல்ல நேஷனல் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ப்ரோக்ராமா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்துக்குமே யார் சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னா கேம்பா ஃபண்ட் ஒன்று சப்போர்ட் பண்ணுது. அதர் தன் தட் அந்த சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம்ஸ் சொல்றேன் இல்லையா, ஸ்டேட் சென்டர் ரெண்டும் சேர்ந்துமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது யூ ஷுட் நோ. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கார்பன் சீக்வெஸ்ட்ரேஷன் இன் தி ஓஷன். ஸோ கார்பன் சீக்வெஸ்ட்ரேஷன் இன் தி ஓஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அன் வெல் இனிஷியேட்டிவ். என்ன ரீசன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலாவே கார்பன் சீக்வெஸ்ட்ரேஷன் எங்க அதிகமாக நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓஷன். ஓகே, டியூ டு தி வேரியஸ் பிளாங்டன் அண்ட் பைட்டோபிளாங்டன் ஸ்பீசிஸ். ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ல இந்த கார்பன் சீக்வெஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ப்ராசஸ்ல பண்ண முடியும். ஒன்னு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூஸ்வலாவே நம்ம பண்ணக்கூடிய ஆப்சோர் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன். இது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆப்சோர் விண்ட் பவர் பிளான்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது. தென் ஓஷன் தெர்மல் கன்வர்ஷன் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இன் சென்ஸ் ஓஷன் தெர்மல் கன்வர்ஷன் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி சர்ஃபேஸ் வாட்டர் அண்ட் பிலோ த சி லெவல். ஓகே, ஸோ சர்டன் டெப்த்ல சி வாட்டரோட லெவல் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே கிரியேட் ஆன் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ அது ஓஷன் தெர்மல் கன்வர்ஷன் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. தென் விண்ட் எனர்ஜி ஒன்று. ஓகே, ஆப்ஷோர் விண்ட் எனர்ஜிங்கிறது. தென் டைடல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் ஆப்ஷோர் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் மெக்கானிசம்ஸ். இது மூலமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we can able to reduce the carbon emissions through by means of renewable energy process. Other than that, conserving coastal ecosystems like without using single use plastics or plastic free அந்த மாதிரிலாம் சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ அது மூலமா தென் ஃபிக்ஸிங் சம் கோஸ்டல் ரெகுலேஷன்ஸ் ஜோன்ஸ் இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது மூலமா கோஸ்டல் ஈகோசிஸ்டத்தை நம்மளால ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும். தென் அதர் தென் தட் என்ஹான்சிங் தி நேச்சுரல் ஈகோசிஸ்டம். இதெல்லாம் பண்றதுனால என்ன ஆகலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பன் எமிஷன்ஸை நம்மளால ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். அதர் தென் தட் கார்பனை எமிட் பண்ற ஒரு கண்டிஷன்ல இது எப்படி கேப்சர் பண்ற மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிசம் சொல்றாங்க. ஒன் இஸ் த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ், செகண்ட் திங் இஸ் த்ரூ பை கெமிக்கல் ப்ராசஸ், தேர்ட் திங் இஸ் த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ப்ராசஸ். இந்த பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ்ங்கிறது நேச்சுரலான ப்ராசஸ் த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் கல்டிவேட்டிங் சம் ஆஃப் தி கார்பன் சீக்வெஸ்ட்ரேஷன் பிளான்ட்ஸ். ஸோ கார்பன் அதிகமா இன்டேக் பண்ணிக்கிறக்கூடிய பிளான்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, லைக் சீவீட்ஸ், ஈல்ஸ், சீ கிராசஸ். இதெல்லாம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய பிளான்டா இருக்கும். ஸோ இது என்ன பண்றதுன்னா நம்ம கல்டிவேட் பண்றது நேச்சுரலா இருக்கும் அங்க. அது தாண்டி நம்மளும் கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ்ல பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆகும். கெமிக்கல் ப்ராசஸ்ங்கிறது நத்திங் பட் ஆடிங் சம் மினரல்ஸ். ஸோ இந்த மினரல்ஸ்க்கு என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரலாவே கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டிஸ் இருக்கும். ஓகே, லைக் ஒலிவியன், செர்பன்டைன் அப்படிங்கிற காம்போனன்ட்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி நேச்சுரலாவே அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய சோர்சஸ். Then electrochemical process அப்படிங்கிறது nothing but passing an electricity in that particular places. Through from that they are creating a chemical reaction. So அது மூலமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பைகார்பனேட்டா கார்பனை கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க, கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ அது எதுக்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் தி இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்கு அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. பட் பயாலஜிக்கல் ஓரளவுக்கு டெஸ்டடா இருக்கு. ஓகே, ஸோ ரிசர்ச்ல எல்லாத்துலயுமே சக்சஸா இருக்கு.
But chemical, electrochemical, இன்னும் அந்த அளவுக்கு என்ன ஆகல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா to an extent இன்னும் implementationக்கு வரல. The reason is nothing but low research in that areas. So research இல்ல, then other than that funding support systems கிடையாது, then technological transfers கிடையாது. இதைத்தான் டிமாண்ட் பண்றது. Why developing countries demanding from the developed nations for the financial support and the technological transfer support is nothing but to test on these areas. So இது மூலமா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we can reduce the carbon dioxide level அப்படிங்கிறது they believe. So இதுக்காக தான் அவங்க கொஸ்டின் பண்றது. Then it has certain limitations too. இதை நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது certain limitations இருக்கு. We have to balance on those areas also. So அதையும் நம்ம பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் கண்டிஷன். So what is the first thing is with respect to is biological approach. So biological approach அப்படிங்கிறது nothing but restoring coastal blue carbon ecosystem, like including salt marshes, mangroves, seagrass, இதெல்லாம் நீங்க restore பண்றது ஒரு approach. இது மூலமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா natural ecosystem உங்களால build பண்ண முடியும். இன்ஸ்டன்ஸ் coral reefs building mechanisms பண்ணும்போது சுனாமி மாதிரியோ இல்ல earthquakes மாதிரி வரும்போது you can able to avoid. Then sea level rise ஆகும்போது அதை உங்களால பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். Then salinity of water உங்களால reduce பண்ண முடியும். Other than that commercial purpose you can able to use it as a tourism ground. So இதெல்லாம் ஒரு way of approach. Then another approach is nothing but seaweed cultivation. Kelp, eel grasses are nothing but these are all the natural plantations in the ocean areas. So இதை cultivate பண்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it can enhance for the anyway it has certain photosynthesis process. So photosynthesis process அப்படிங்க வரும்போது carbon dioxide is must. அப்போ இங்க நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நேச்சுரலா இருக்கிறது அது கல்டிவேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ சீவீட் கல்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு கமர்ஷியல் கிரவுண்டா போய்கிட்டு. ஸோ இப்போ இதை நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பன் ரிமூவல அதிகமா எங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓஷன்ல பண்ண முடியும். ஸோ அது மூலமா ஒரு வின்வின் சுச்சுவேஷன் தான். என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கார்பன் டை ஆக்சைடை உங்களால அப்சர்வ் பண்ண முடியும். அதர் தென் தட் த seaweed is used for various commercial purposes, like animal feed யூஸ் பண்ணலாம். seaweeds அனிமல் ஃபீடா யூஸ் பண்றதுனால என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா ஒன்னு அந்த ruminants சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ மீத்தேன் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றது. தட் இஸ் கவு டங்க்ல இருந்து அதிகமான மீத்தேன் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கான காரணம் அந்த ruminant animals சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் ரிலீஸ் அண்ட் கேஸ், அந்த ரிலீஸ் ஆஃப் கேஸஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் த்ரூ பை இன்டேக் ஆஃப் seaweed as a feed அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, then other than that, it is a low carbon protein. So low carbon protein in sense, carbon protein deficiency or protein intake வந்து அதிகமாகிட்டே போகக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ல. So if you are taking on red meat இல்ல சிக்கனோ இல்ல அதர் protein food எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it create an carbon emission, more number of methane, carbon இதெல்லாம் emit ஆகுது இல்லையா. So அதுக்கு பதில் it is an alternative carbon protein அப்படின்னு சொல்றாங்க, low carbon protein சொல்றாங்க. Then seaweed also can use it for the biofuels. And soil amendment changes seaweeds use பண்ணலாம். Other than that carbon sinking mechanism use பண்ணலாம். So seaweed or kelp or eel grass are considered to be one of the potential ground for the carbon sequestration mechanism. It is a very best method. So far many nations are trying for this type of system. Okay, the next thing is with respect to iron fertilization. Iron fertilization is nothing but just putting an iron in particular places. Then iron crystals and சொல்லுவோம் இல்லையா. So iron crystals என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they were just put into the ocean in certain areas, packets. So போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it has the capacity to absorb the carbon dioxide. So அது மூலமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பன் sequestration mechanism enhance பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So it is also act as a permanent storage of carbon in ocean sediments. So இது ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ். பட் லிமிடேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம்பேர் ஆல்கல் ப்ளூம்ஸ் நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ்ல வரலாம். ஓகே, ஸோ அயன் ஃபெர்டிலைசேஷன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுனால இருக்கக்கூடிய கான்சிக்வன்சஸ் என்னன்னு கேட்கலாம். ஸோ டாக்ஸிக் ஆல்கல் ப்ளூம்ஸ் ரெடியூஸ் பண்றது என்ஹான்ஸ் பண்ணும். அப்போ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்கல் ப்ளூம்ஸ் நடக்குதுன்னா அப்போ ரெடியூஸ் ஆக்சிஜன் லெவல், சன்லைட்டை பிளாக் பண்ணும். தென் ஹார்ம் சீ லைஃப், சம் ஹார்ம் சீ லைஃபோட நீங்க நேச்சுரல் எக்கோசிஸ்டத்தை தாண்டி சம் கெமிக்கல்ஸை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது அங்க பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் மாறும். அப்ப ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அங்க இருக்கக்கூடிய லோக்கல் ஸ்பீசிஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. இது இன்னும் டெஸ்டட் தான் இருக்கோ தவிர இன்னமும் ஹெசிடென்டா இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா there is no any history is there is no research in this particular area. seaweedல நடந்த அளவுக்கு ரிசர்ச் எங்க நடக்கல அப்படின்னா iron fertilization processல நடக்கல. But iron fertilization is a process, one of the method to overcome the challenges of carbon emissions. Okay, so carbon sequestration, it is considered to be one of the tools. Please note it down, and it has certain consequences. You have to remind that also. Okay, the next thing is with respect to
chemical approaches. So chemical approaches அப்படின்னு வரும்போது nothing but adding some chemicals. Okay, so adding some different chemicals into the ocean அப்படின்னு வரும்போது it will react with some dissolved carbon dioxide. Carbon dioxide என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன்ல டிசால்வ் ஆயிருக்கும் இல்லையா? ஸோ அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அல்கலினிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அல்கலினிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் அல்கலினிட்டி அப்படிங்கிறது it has the resistant capacity to reduce the ocean water into an acidification. So ocean waterல pH level என்னவாகாம இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா குறையாம இருக்கிறதுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் இந்த அல்கலினிட்டி ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த கெமிக்கல் அப்ரோச்சஸ் எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் அல்கலினிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் அப்ரோச் தான். இது மூலமா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓஷன் அசிடிபிகேஷனை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட் கெமிக்கல்ஸ் ஆர் கன்வெர்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன்டு ஒன் டிசால்வ்டு பைகார்பனேட்ஸ். ஸோ இந்த டிசால்வ்டு பைகார்பனேட்ஸா கன்வெர்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ இது மூலமா மோர் நம்பர் ஆஃப் CO2 இன்னமும் ஓஷன் எடுத்துக்கிறதுக்கான ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இது கிரியேட் பண்ணித்தரும். ஓகே, ஸோ கெமிக்கல்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணும்போது சர்டன் நம்பர் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது ஓஷன்ல இந்த டிசால்வ்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு இல்லையா, அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிக்கிறோம்னா டிசால்வ்டு பைகார்பனேட்டா கன்வெர்ட் ஆகும். டிசால்வ்டு பைகார்பனேட்டா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஓஷன் அசிடிஃபிகேஷனை இது ரெடியூஸ் பண்ணி தரும். ஓஷன் அசிடிஃபிகேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணி தரதுனால ஃபர்தர் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். எதுக்கு அப்படின்னா ஓஷன் கிடைக்கும். அது மூலமா இன்னமும் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதை அப்சர்வ் பண்றதுக்கு இது ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தரும். ஓகே, ஸோ இது ஒரு அப்ரோச். இது எல்லாமே எதுனா இந்த கெமிக்கல் அப்ரோச்சஸ் சொல்லும் போது டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் தட் இட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் டு பி an electrochemical. சாரி, டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் வித் நேச்சுரல் ப்ராசஸ். இது இட்ஸ் அ டிஃபரெண்ட் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ பயாலஜிக்கல்னு வரும்போது ரெண்டு தான். ஒன்னு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு seaweed cultivation, another one is through by means of iron fertilization. ரெண்டோட முடிஞ்சு போச்சு. தேர்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கெமிக்கல் அப்ரோச். ஓகே, ஸோ கெமிக்கல் அப்ரோச் அப்படின்னு வரும்போது யூஸ்வலாவே சர்டன் கெமிக்கல்ஸ் ஆர் தேர் லைக் some components like olivine, serpentine, இதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா நேச்சுரலாவே அதை அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒன்று. ஸோ இது ஒரு டூல் கெமிக்கல் அப்ரோச். The next thing is with respect to electrochemical approach. Electrochemical approach அப்படிங்கிறது யூஸ்வலா கெமிக்கலை யூஸ் பண்றதை விட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ ரன்னிங் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் த்ரூ தி சீ வாட்டர். ஜஸ்ட் கரண்ட்டை உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது என்னவாகும்னா இதுவும் சேம் அதே தான். ஓகே, கார்பனை டிசால்வ்டு பைகார்பனேட்டா சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். அப்போ ஒரு 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 ராட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ராட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப அந்த ராட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பைகார்பனேட் காம்போனன்ட் என்ன பண்ணும்னா சேர்த்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்ப அந்த ராடை எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரா ஃபார்மட்லயோ இல்ல சம் வேல்யூபிள் காம்போனன்ட்டாவோ அதை அவங்களால யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் யூசேஜ் ஆர் ஃபார் ஸ்டோரேஜ் பர்பசஸ். ஓகே, கான்சென்ட்ரேட்டட் கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த ராட்ல என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவங்களால கேப்சர் பண்ண முடியும். அது மூலமா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது மூலமா என்ன பண்ண முடியும்னா கார்பன் sequestration மெக்கானிசத்தை என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும். பட் த சேலஞ்ச் வித் திஸ் மெத்தட் இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் அப்ரோச்சஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் இட் நீட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ லோ கார்பன் எனர்ஜி சோர்சஸ் இன் சூட்டபிள் லொகேஷன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஓஷன்லயோ இல்ல பர்டிகுலர் சீ வாட்டர்லயோ நீங்க இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல அப்ப அந்த இடத்துல எனக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி தேவைப்படுது. அப்ப அந்த இடத்துல நான் எதை சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப நான் சொல்றேன் இல்லையா விண்ட் எனர்ஜி, அப்படி இல்லைன்னா ஓஷன் தெர்மல் கன்வர்ஷன் எனர்ஜி, இல்ல டைடல் எனர்ஜி, இந்த மாதிரி ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ப்ராசஸ் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா ஒண்ணு நான் ஃபர்தரா என்ன பண்றேன் கார்பன் டை ஆக்சைடை எமிட் பண்றதுக்கான ஒரு சோர்ஸா மாறி ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை யூஸ் பண்றது மூலமா. தென் அதர் தென் தட் எக்கனாமிக் காஸ்ட். ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி எக்கனாமிக் காஸ்ட் இஸ் ஹை இன் தம். ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை ஓவர் கம் பண்ணணும் இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ப்ராசஸ்ல. இதுதான் இதோட லிமிடேஷன்ஸ். கெமிக்கல் அப்ரோச்சஸோட லிமிடேஷன்ஸ் இதுதான். ஓகே, ஸோ என்னன்னா சம்வேர் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுரும், நேச்சரை சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுரும். அதெல்லாம் ப்ராசஸ்ல இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ். ஓகே, தென் அதர் ஏரியாஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஜியோ இன்ஜினியரிங் ப்ராசஸ். ஸோ ஜியோ இன்ஜினியரிங் ப்ராசஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஜியோ இன்ஜினியரிங் தான், நோ டவுட். ஓகே, பட் it is an artificial process to some extent. So அதெல்லாம் ஒரு விதத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நேச்சரோட somewhere we can connect. So low cost of machineries, low cost of maintenance, low cost of technologies. எதுக்குன்னா இந்த Afforestation Program நம்ம பேசணும் இல்லையா, அதுக்கும் தென் ocean sequestration சொன்னோம் இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் you don't want to spend more number of technologies or economic resources in those areas. பட் ஜியோ இன்ஜினியரிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது சேஞ்சிங் தி இன்ஜினியரிங் ஜியோலஜிக்கல் மெக்கானிசம்ஸ்.
ஸோ அப்போ என்னன்னா நத்திங் பட் கார்பன் டை ஆக்சைடோட ஐதர் ஏரோட கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த ஏர் இருக்கு இல்லையா, இதை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு சில மெக்கானிசம்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க. ஸோ அதை தான் ஜியோ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிசம்ஸ் சொல்லுவாங்க யூஸ்வலாகவே. நத்திங் பட் ரிமூவ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃப்ரம் த ஏர். சர்டன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் டெக்னாலஜிஸ் ஆர் சர்டன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் which used for to remove the carbon dioxide from the air, including machines. So usually இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா artificial trees ன்னு சொல்லுவாங்க. Because it will reduce the or suck the carbon dioxide from the air இல்லையா, so அதனால it is also called as artificial trees. ஓகே, ஸோ அப்போ இது எது மூலமா பண்ணுவாங்கன்னா வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஆர்டிஃபிஷியல் ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன் பிளான்ட்ஸ் தான் ஆர் யூனிட்ஸ். ஸோ ஒன்று பை வே ஆஃப் நம்ம சொன்ன மாதிரி த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் லைம் டு தி வாட்டர், இதெல்லாம் டூல் தான். ஓகே, லைம் டு தி வாட்டர், அயன், லைம் ஸ்டோனு, ஒலிவின் into the water, or boosting plankton growth like seaweed, kelp, eel grasses லாம் சொன்னாங்கல்ல அது, or building blocks for shells, chemically observing CO2, இதெல்லாம் ஒரு வே ஆஃப் மெத்தட் நம்ம பார்த்தது. Other than that, there are certain methods. So அப்படி வரும்போது nothing but இதெல்லாம் proposals, that is firing sulfate aerosols into the stratosphere. So just spray பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சல்ஃபேட் ஏரோசல்ஸை ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்ல, ஸோ சன்லைட் என்ன பண்ணும்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ஷீல்டு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஷீல்டு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வரக்கூடிய சன்லைட்டை இட் வில் சென்ட் பேக். அப்போ லோ அப்சர்விங் கெப்பாசிட்டி எங்க வந்துடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் லெவல்ல இருக்காது. ஸோ அப்போ அது மூலமா ரெடியூஸ் பண்ணலாம். இது ஒரு டூல். So they may ask in the prelims question, that's why I'm telling. Okay, so firing sulfate aerosols in the stratosphere are somewhere unmanned ships like this one. Okay, so இது ஒரு tool தான், that is unmanned ship to increase above ocean cloud cover by spraying sea water into the air. இது தொடர்ந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா sea water ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா கண்டென்சேஷன் நடக்கும். ஸோ கண்டென்சேஷன் நடக்கும்போது தட் இஸ் கிளவுட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். ஸோ கிளவுட் ஃபார்மேஷன் நடந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காவே நமக்கு தெரியும் இல்லையா, ஸோ சன்லைட்டை திருப்பி ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும். ஸோ இது ஒரு மெத்தட். பட் இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹைலி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். தட் இஸ் டூ மச் ஆஃப் காஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் ஃபார் திஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ இது ஒரு மெத்தட், தட் இஸ் firing sulfate aerosols into the stratosphere. இது ஒரு மெத்தட். செகண்ட் திங் இஸ் spraying sea water into the air. ஓகே, ஸோ இது ஒரு மெத்தட். how to overcome the carbon emissions or how to mitigate the carbon emissions அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, then third thing is painting the world roofs with white. இன்சென்ஸ் நம்ம இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் தி பில்டிங்ஸ்லாம் மேல ஒயிட் பெயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, ஸோ இட் இன்க்ரீஸ் தி ரெஃப்ளெக்டிவிட்டி. சும்மா சிம்பிளா இருக்கும் பார்க்க, பட் வி வில் கெட் கன்ஃபியூஷன். ஸோ அதனால சொல்றது தான். ஸோ இது என்ன பண்ணும்னா ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணி விடும். தென் ஃப்ளோட்டிங் சம் டைனி மிரர்ஸ் இன் தி ஸ்பேஸ், லைக் சேட்டலைட்ஸ் மூலமா யூ ஆர் பிளேசிங் சம் டைனி மிரர்ஸ் இன் தி ஸ்பேஸ், மீன்ஸ் இட் வில் ஃப்ளோட் இன் தி ஸ்பேஸ் அண்ட் இட் வில் ரெஃப்ளெக்ட் தி சன் லைட் ஃப்ரம் தி எர்த். So then other schemes such as machine designed to suck carbon dioxide. So direct away carbon dioxide accept பண்றதுக்கு அதை suck பண்றதுக்கு carbon sequestration technique னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. இது நம்ம பார்க்க தான் போறோம். பட் இதெல்லாம் things, what are all the tools they are introducing அப்படிங்கிறது, that is firing sulfate aerosols into the stratosphere, then unmanned ship to increase the above ocean level. So இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா nothing but spraying sea water into the air. இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா nothing but to reduce the carbon emission, carbon sequestration, that is to enhance the carbon sequestration. Okay, emissions க்கு இங்கேயும் சம்பந்தம் கிடையாது. எமிஷன்ஸ் நீங்க குறைக்கணும் அப்படின்னா nothing but technological transfers தேவைப்படும். இது எல்லாமே carbon sequestration tools. Okay, don't get confused. Mitigation or carbon sequestration tools. So இதுல one of the method எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த carbon sequestration technique னு சொல்றோம். carbon sequestration techniquesல என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா direct air carbon capture and storage mechanism னு சொல்லுவாங்க. So I will show the things. Okay, this is the method how on direct air carbon capture and storage process நடக்குது அப்படிங்கிறது. So nothing but என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so this type of machines are there. இந்த machines என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா through from solar or wind energy மூலமா இந்த டர்பைனை ரன் பண்ணுவாங்க. இந்த டர்பைன்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா some carbon tubes இருக்கும். some tubes இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த டியூப்ஸ்க்கான நேச்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it will automatically react with carbon dioxide. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடோட இது என்ன பண்ணிக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா தன்னை ரியாக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய ரிமூவல் யூனிட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரிமூவல் யூனிட் என்ன வரும்னா இதுதான் இந்த ரிமூவல் யூனிட். இந்த ரிமூவல் யூனிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏர் வித் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குல்ல, இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸ் இல்ல அர்பனைசேஷன் ஏரியாஸ் இருக்கு இல்லையா, அங்கெல்லாம் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்றதுக்கான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த ரிமூவல் யூனிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பியூர் கார்பன் டை ஆக்சைடை சக் பண்ணிட்டு இங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாட்டர் இதோட மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க.
மிக்ஸ் பண்ணி இது என்ன ஆகும்னா கார்பனேட்டட் வாட்டரை என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா பசல்ட்ரிக் ராக்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஸ்டோர் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சருக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகே, ஐதர் கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளாக்ஸா எடுத்துக்குவாங்க ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் யூசேஜுக்கு. அது அப்படி இல்லை அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு சீக்வெஸ்ட்ரேஷன் இன்டு தி எர்த். ஸோ அப்படி நடக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏர் வித்வுட் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ இது ஒரு ப்ராசஸ். யூஸ்வலா இந்த ப்ராசஸ் எங்க பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பேஸ்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸ்ல நம்ம பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும். பட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸ்ல பண்ணும்போது அது சோர்ஸ். ஸோ சோர்ஸை டார்கெட் பண்ணி அங்கே நீங்க பொல்யூட்டன்ட் என்ன பண்றதுன்னா அரெஸ்ட் பண்ணிடுது. பொல்யூட்டன்ட் அரெஸ்டட் மெக்கானிசம்ஸ் அங்க இருக்கு. ஓகே, ஸோ அது ஒரு மெத்தட். பட் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் இது. தட் இஸ் DACS uses a chemical agent to bond with carbon dioxide in the air. The link between the agent and the carbon dioxide is then broken எங்க நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ்ல நடந்துரும். இந்த ரிமூவல் யூனிட் ப்ராசஸ்ல broke பண்ணி which allows chemical agent to be recycled to capture more CO2. ஸோ அதே கெமிக்கல் ஏஜென்ட்டை திருப்பி ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இது நார்மலா நடக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டோரேஜ் டெக்னாலஜி தான். என்ன இதுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் சோர்சஸா இருந்தது, தட் இஸ் லைக் பவர் பிளான்ட்லயும் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபெசிலிட்டிஸ்லயும் இருந்தது. இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சயின்டிபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட்னால ஓப்பன் ஸ்பேசஸ்ல இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய கார்பன் எமிஷனை எடுக்குறாங்க. பட் இதுல இருக்கக்கூடிய லிமிடேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி இஸ் ஹைலி காஸ்ட். இட் இஸ் இன் சென்ஸ் ஒரு யூனிட் போடுறதுக்கே இவ்வளவு ஆகுதுன்னு பாருங்க, $95 டு தட் இஸ் ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு நீங்க எடுத்துக்கிறதுக்கு $94 to $232 per metric ton தேவைப்படும். அப்போ இட் இஸ் நாட் அஃபோர்டபுள் பை சம் ஆஃப் தி டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ். ஸோ இதுதான் இங்க இருக்க பிரச்சனை. காமன் பட் டிஃபரன்ஷியேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் சொல்றோம் இல்லையா, ஸோ அங்க இங்கதான் இந்த பிரச்சனை இருக்கு. தென் இந்த டர்பைனை ரன் பண்றதுக்கான எனர்ஜி சோர்ஸ். ஸோ அப்போ அதுக்கு வி ஹாவ் டு பிளான் ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் சோலார் பவர் பிளான்ஸ் அண்ட் விண்ட் எனர்ஜி. ஸோ அதுவும் இதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை. ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய லிமிடேஷன்ஸ், இது ஒரு மெத்தட். தென் அடுத்த மெத்தட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய லிமிடேஷன்ஸ் என்ன, டைரக்ட் ஏர் கார்பன் கேப்சர் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் தானே. அப்ப இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி சோர்ஸ் எதுன்னு தெரியல. இப்ப எனர்ஜி சோர்ஸ் எதுங்கிறத நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன்னா அப்ப பயாலஜிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட் ஆட் ஆயிடுச்சு. அப்ப பயாலஜிக்கல் அப்படின்னு வரும்போது என்னன்னா பயோ எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி கார்பன் கேப்சர் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் பண்றேன். அப்படின்னா என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூசிங் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி டு கேப்சர் தி கார்பன். அவ்வளவுதான். பயோ எனர்ஜி கார்பன் கேப்சர் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் மெக்கானிசம்ங்கிறது நத்திங் பட் யூசிங் அண்ட் பயோ எனர்ஜி, பயோமாஸ் எனர்ஜி லைக் பயோஃபியூவல் ஆர் சோலார் ஆர் விண்ட் ஆர் அதர் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் நான் எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் கேப்சர் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் மெக்கானிசம்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் பயோ எனர்ஜி கார்பன் கேப்சர் அண்ட் ஸ்டோரேஜ். So it is nothing but it is a process using biomass for energy in the industrial, power or transportation sectors. Okay, so it is also considered to be a way to reduce the carbon emission as well as carbon sequestration. ஓகே, ஸோ அப்போ இது மூலமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லோ கார்பன் எமிஷன்ஸ் என்னால என்ஹான்ஸ் பண்ண, தட் இஸ் என்ஷூர் பண்ண முடியும். ஸோ இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு என்னால என்ன பண்ண முடியும்னா அதே பயோஃபியூவலை யூஸ் பண்ணி என்னால சீக்வெஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட முடியும். பட் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சேலஞ்ச், நீங்க பயோஃபியூவலை யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்போ கிராப்ஸ்க்கு ஃபுட் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் என்ன ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னா ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஓகே, லைக் இப்போ கார்ன்ல இருந்து இல்ல சுகர்ல இருந்து தான் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா அப்ப கார்ன் சுகர்லாம் என்ன இருக்கும், இட் இஸ் அன் எடிபிள் ப்ராடக்ட். இப்போ இது நீங்க கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா தென் இட் வில் ரிசல்ட் ஆன் ஃபுட் ஷார்டேஜ். அப்ப அதை ஓவர் கம் பண்ணணும். அப்ப அதுக்கு ஏற்றாப்படி நீங்க என்ன பண்ணியாகணும்னா டெக்னாலஜிக்கல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாகணும். ஸோ நம்ம இதுல இருக்கு இல்லையா பயோஃபியூவல் பாலிசி 1, 2, 3 இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இன்கேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வரும்போது கூட பார்க்கலாம். நேஷனல் பயோஃபியூவல் பாலிசி நம்மகிட்ட we are having certain policy. In sense nothing but enhancing biofuel production as well as protecting the food products. Okay, so by converting an agriculture residues or garbage into fuel, இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ இது மூலமா என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we are overcome those challenges. ஸோ இது ஒரு மெத்தட், இட்ஸ் a type of geoengineering method. Okay, the next thing is with respect to carbon mineralization. Carbon mineralization in sense nothing but some minerals like olivine or serpentine, already சொன்ன மாதிரி தான், இது கிட்டத்தட்ட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மாதிரி தான், which has the capacity to naturally react with carbon dioxide. And it has the capacity to change the carbon dioxide into one solid. So gas இருக்கக்கூடிய carbon dioxide, it has the capacity to change into a solid. But இது ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ் தான். இந்த ப்ராசஸ் நார்மலா நடக்கக்கூடிய ஒரு காமனான ப்ராசஸ் தான். பட் இட் வில் டேக் இயர்ஸ், thousands of hundreds of thousands of years.
ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடை அஸ் அ கேஸா ஒரு சாலிடா மாத்துறதுக்கான சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உள்ள கெமிக்கல்ஸ் மினரல்ஸ் இருக்கு, லைக் ஒலிவின், சர்பன்டைன் சொல்லக்கூடிய காம்போனன்ட்ஸ்ல. ஓகே, ஸோ இந்த மினரல்ஸ்க்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை ஸ்டிமுலேட் பண்றாங்க. இன்சென்ஸ் இதை ஆர்டிபிஷியலா பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டியை தே ஆர் பிளானிங். இன்சென்ஸ் நத்திங் பட் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி ஸ்பேரிங் அவுட் ஹவு டு ஸ்பீட் அப் தி கார்பன் மினரலைசேஷன் ப்ராசஸ், எஸ்பெஷலி பை என்ஹான்சிங் தி எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் தீஸ் கெமிக்கல்ஸ் டு CO2 இன் தி ஏர் ஆர் ஓஷன். ஓகே, ஸோ இது எது மூலமா பண்ணுவாங்கன்னா மைண்ட் டெய்லிங்னு சொல்லுவாங்க. மைண்ட் டெய்லிங் இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ நான் சொல்றேன் இந்த மினரல்ஸ் உள்ள ஒரு காம்போனன்ட் உள்ள ஒரு பைப் இருக்கும். இந்த பைப்புல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சென்ட் பண்ணுவாங்க. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியே வரும்போது கிளீன் ஏரா வெளியே வரும். ஓகே, ஸோ இது ஒலிவின், சர்பன்டைன் மூலமா தான் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர் ஆல்சோ ஃபைண்டிங் இன் சம் அதர் பை ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் ஃப்ளை ஆஷ், கிளின் டஸ்ட், அயன், ஸ்டீல் ஸ்லாக் இது மூலமாவும் பண்றதுக்கான ப்ராசஸை இனிஷியேட் பண்றாங்க. ப்ராசஸ் ப்ரொக்ரஷன்ல இருக்கு. ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ திஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி அங்க பைகார்பனேட்டா ஓஷன்ல கன்வெர்ட் ஆச்சோ அதே மாதிரி இங்க சாலிட் கார்பனேட்டா கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஓகே, இதுக்கும் என்ன தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபியூவல், தென் ஃபண்டிங் சப்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் தேவைப்படும். ஸோ இது ஒரு ஜியோ இன்ஜினியரிங் ப்ராசஸ் இந்த நேம் ஆஃப் கார்பன் மினரலைசேஷன். The next thing is with respect to water seer. இது கண்டிப்பா ஜியோ இன்ஜினியரிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், பட் இட் இஸ் நாட் தி சொல்யூஷன் ஃபார் தி carbon problem. Okay, it is for the water shortage issues. So how to overcome the challenges of water shortages nu varumbodhu it is a tool. So water seer அப்படிங்கிறது யூசுவலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கிரவுண்ட் வாட்டர் என்ன பண்ணுவாங்க யூசுவலா நம்ம எடுக்கிறதுக்கான ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுவோம். இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் உள்ள வாட்டரை என்ன பண்றோம்னா ஸ்டிமுலேட் பண்றோம். இன் சென்ஸ் நாட் த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் கிரவுண்ட் வாட்டர்ல நீங்க ட்ரில்லிங் பண்ணி பண்றது. ஓகே, இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் ஏர்ல இருக்கக்கூடிய ஏர் மாய்ச்சர் இருக்கும் இல்லையா, அதை சக் பண்ணி கீழே கண்டென்சேஷன் ப்ராசஸ் மூலம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை வாட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ ஓகே, ஒரு 6 feet சர்ஃபேஸ் டியூப் ஒன்று இருக்கும். இந்த சர்ஃபேஸ் டியூபுக்கு மேல டர்பைன் ஒன்று இருக்கு. இந்த டர்பைன் என்ன ஆகும்னா ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய டர்பைன் என்ன பண்ணும்னா ஏர்ல இருக்கக்கூடிய ஏர் மாய்ச்சரை கேப்சர் பண்ணி இது என்ன பண்ணும்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய சென்ட் பண்ணும்போது ஒரு 6 feet கீழே போகும்போது இந்த ஏரியா கூலான ஒரு ஏரியா தானே. அப்போ கூலான ஒரு ஏரியா அப்படின்னு வரும்போது ஏர் மாய்ச்சர் உள்ள போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா கண்டென்சேஷன் ப்ராசஸ் நடக்காது. ஸோ வார்ம் ஏர் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கூல் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா ஒரு வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த வாட்டர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பம்ப் மூலமா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம். அப்போ ஒரு டிராட்டான ஒரு ஏரியா, ஒரு வறட்சி உள்ள ஒரு ஏரியால என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு ஐடியல் கண்டிஷன்ல நீங்க ஜென்ரேட் பண்றதா இருந்தா ஒரு நாளைக்கு 37 liters ஆஃப் வாட்டர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இந்த வாட்டர் சீர் டெக்னாலஜி இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த சக்சஸ்ஃபுல் மாடல். ஸோ இது நோவேர் கம்பேர் வித் கார்பன் சீக்வெஸ்ட்ரேஷனோட இல்லை, பட் சம்வேர் ஒருவேளை கொஸ்டினா கேட்கலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்த ஏரியால இருந்து கொஸ்டின் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன டாபிக் தான், அதனாலதான் இதுக்குள்ள கொண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் நோட் இட் திஸ் டெக்னாலஜி. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இட் இஸ் அன் ஐஸ் தூப்பா. ஐஸ் தூப்பா அப்படிங்கிறது இது எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு சார்ட் அவுட் தி சேலஞ்சஸ் இன் தி ஹிமாலயன் ஈகோசிஸ்டம். வாட்டர் ஷார்டேஜஸ் இந்த ஹிமாலயஸ் ஈகோசிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரேஞ்ச் மாதிரி இருக்கலாம், பட் இட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஓகே, அங்கதான் கிளேசியர்ஸ் இருக்கு. அங்க கிளேசியர்ஸ் இருக்கும்போது வாட்டருக்கான ஷார்டேஜஸ் ஏன் வரப்போகுது அப்படிங்கிற ஒரு இஷ்யூ இருக்கு. அப்படின்னா லடாக் இஸ் அண்ட் கோல்ட் டெசர்ட். ஸோ கோல்ட் டெசர்ட் அப்படின்னு வரும்போது வின்டர் டைம்ல இட் இஸ் -30 to 40 degree Celsius வரைக்கும் போகும்னு வச்சுக்கோங்க. ரெயின்ஃபால் எல்லாமே ஓகே தான். ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் அங்கங்க எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் ரிசர்வாயர்ஸ் இருக்கும், தெர் இஸ் ரிசர்வாயர்ஸ்ங்கிறத விட வாட்டர் பாக்கெட்ஸ் இருக்கும், அங்கெல்லாம் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. பட் டியூ டு தி குளோபல் வார்மிங் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச், மெல்டேஷன் ஆஃப் ஐஸ் ஆர் கிளேசியர்ஸ் ஆர் இன் தி ரேபிட் மேனர். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மேல தேர் இஸ் அன் வாட்டர் ஷார்டேஜ் இன் தோஸ் ஏரியாஸ். அப்போ வில்லேஜர்ஸ் என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் கம்ப்ளீட்லி சேலஞ்சஸ் ஃபேசிங் தி சேலஞ்சஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஷார்டேஜ். அப்போ இதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு தே கம் வித் அ நியூ ஐடியா இன் த நேம் ஆஃப் ஐஸ் தூப்பா. ஸோ இட் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை ஒன் ஆஃப் த இன்ஜினியர் பை ஷிவாங் நோர்பல். ஓகே, ஸோ இவர் தான் இந்த டைப் ஆஃப் இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வர்றாரு. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம்வேர் கிளேசியர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்கத்துல இருக்க கிளேசியர்ஸோ இல்ல கிளேசியர் ஸ்ட்ரீம்ஸோ இருக்கு அப்படின்னா இங்க இருந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அண்டர் வாட்டர் பைப் ஒன்று கொண்டு வந்துடுறாங்க. கொண்டு வந்து ஒரு 50 மீட்டர் ஹைட்ல என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இந்த பைப்பை லேண்ட் பண்ணிடுறாங்க.
லேண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டரோட இது ஸ்லோ ப்ரோக்ரஷன்ல தான் நடக்கும் இந்த ப்ராசஸ். ஸோ ஸ்லோ ப்ரோக்ரஷன்ல நடக்கும்போது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் கிரியேட் ஆன ஐஸ் தூப்பா. ஸோ அப்போ இது என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா சுத்தி என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஒரு பேரியர் ஒன்று பண்ணிடுறாங்க. பேரியர் ஒன்று பண்ணிடும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வின்டர் டைம்ல இந்த மாதிரி ஐஸ் தூப்பாவா இருக்கிறது ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் சம்மர் சீசன்ல என்ன ஆகுதுன்னா மெல்ட் ஆகும் இல்லையா. மெல்ட் ஆகும்போது அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன லேக்கோ இல்ல பாண்டு மாதிரி என்ன ஆயிடுதுன்னா ஃபார்ம் ஆயிடும். ஃபார்ம் ஆகும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய லோக்கல் கம்யூனிட்டி பீப்புள்ஸ் என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இது ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் அப்ரோச் த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஐஸ் தூப் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ மேபி கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும். ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ். எதுவும் வேற ஏதாச்சும் ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ஸோட இதை லிங்க் பண்ணிட வேணாம். ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட்டோட இதை லிங்க் பண்ணிட வேணாம். இட் இஸ் பியூர்லி ஆன் வாட்டர் கன்சர்வேஷன் மெக்கானிசம். ஸோ இது மூலமாவே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் யூசிங் திஸ் டெக்னாலஜி. Okay, so these are all the geoengineering process they are using. Then one more idea is with respect to graphene filters. So the graphene filters அப்படிங்கிறது it's nothing but இதுவும் வாட்டருக்கான ஒரு சோர்ஸ் தான். That is nothing but desalination of sea waterன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, கன்வெர்ட் இன்டு ஆன் வாட்டர். தட் இஸ் நம்மளே இப்போ ஆர்ஓ பியூரிஃபையர் சிஸ்டம்லாம் யூஸ் பண்றோம். ஆர்ஓ பியூரிஃபையர் சிஸ்டம்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் நடக்குது. ஒன்னு எனர்ஜி கன்சம்ஷன் ஒன்னு. Then other than that more number of waters are getting wasted. ஸோ அந்த ப்ராசஸ்ல அப்போ அதுக்கு பதில் ஆல்டர்னேட்டா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆர்ஓ ப்ராசஸ்ல தே ஆர் யூஸ்ட் ஆன் கிராஃபின் ஃபில்டர்ஸ். இந்த கிராஃபின் ஃபில்டர்ஸ் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி காஸ்ட் எஃபிஷியன்டா இருக்கு. கன்வென்ஷனல் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் டீசாலினைசேஷனை விட 20% it is giving on more efficiency. Okay, so it consists of an hyperpermeable filter. It having an 1 atom thick and it is said to improve the flow of water compared to conventional method for 100% குறையுது அப்படின்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எங்கேயாச்சும் யூஸ் ஆகும். தட் இஸ் இட் வில் சப்போர்ட் ஃபார் யூ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சம் சர்ப்ரைசஸ் கொஸ்டின்ஸ்னு இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா தான். ஸோ ஓவரால் ஜியோ இன்ஜினியரிங் ப்ராசஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு குளோபல் வார்மிங் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் பார்த்தாச்சு. ஸோ ஓரளவு ஹோலிஸ்டிக்கா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 4 கிளாஸஸ்ல மேக்ஸிமம் எந்தெந்த ஏரியால குளோபல் வார்மிங் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்சஸ் ஏரியாஸ்ல போத் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹவு டு அட்ரஸ் தி mitigation, adaptation and financial mechanisms பார்த்தாச்சு. Then global events or summits பார்த்தாச்சு, collisions பார்த்தாச்சு. Then global warming, climate change பத்தின பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் கொஞ்சம் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை தாண்டி எனக்கு தெரிஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான ஏரியாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோவேர். ஓகே, இன்கேஸ் வந்தாலும் அது இட்ஸ் சம்வேர் அவுட் ஆஃப் பவுண்டரியா இருக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கு. பட் மினிமம் லெவல்ல அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் நோ ஆல் திஸ் திங்ஸ். ஸோ அந்த ஒரு கன்சர்ன் தான். ஸோ இதோட என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஏரியாஸ்ல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் ஏரியாஸ் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் டாபிக்ஸ் அப்படிங்கிற போது we have to move on to the pollution. So pollution, how to overcome those challenges. ஸோ அந்த விஷயத்துல what are the initiatives taken by the government அப்படிங்கிறது ஒரு 2 to 3 classes போகும். then அடுத்து ஸ்பீசிஸ் கன்சர்வேஷன். ஸோ ஸ்பீசிஸ் கன்சர்வேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஏன்னா பேசிக்கா 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்பீசிஸ் கன்சர்வேஷன் ஏரியாஸ் தான் வரும். ஸோ அப்போ அதையும் எடுத்து செலக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் ஏரியாஸ்ல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பிலிம்ஸ் அஸ்பெக்ட்ஸ்ல நம்ம கிளியர் பண்ண மாதிரி. ஸோ இதை தாண்டி வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி. ஸோ ஒன்ஸ் இது முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்குள்ள போகும். ஸோ ஹோப் யூ மே அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கிளாஸஸ். ஓகே, ஸோ இதோட என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளோபல் வார்மிங் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஏரியாஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றோம். இனி அடுத்து பொல்யூஷனுக்குள்ள போகலாம். இன் சென்ஸ் பொல்யூஷன் ஏரியாஸ் ஹவு டு ஓவர் கம் தோஸ் சேலஞ்சஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்துல தட் இஸ் மிட்டிகேஷன் மெக்கானிசம்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு. Then what are the technological transfers, இதெல்லாமே அதுல அட்ரஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ within this I'm going to wind up this session. Hope you enjoy this session. Very thank you for all. Okay.